پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور دنیا بھر کی خبروں اور حقائق پر مبنی وہ رپورٹس جو دوسرے چھپاتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کو جاننے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لے۔ اور جن دوستوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی صحت ڈائری کا آغاز جگر مراد آبادی کے ان اشعار سے۔ ہم کو مٹا سکے جس زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز غزہ میں اسرائیلی فوج کی میڈیکل کلینک پر بمباری، مریضوں کے چچڑے اڑ گئے، 143 فلسطینی شہید ہونے والوں میں 13 بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کو پاکستانی میڈیا کا یادگار جواب دینے پر سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے پاکستانی میڈیا کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنا فخر قرار دے دیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی یوم تشکر کے موقع پر مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ضلع اسپتال کراچی میں بطور قرض ادویہ خریداری کے انوکھے منصوبے کا انکشاف، افسر کے حکم پر عمل پر شناسی سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے اکاؤنٹنٹ کو مہنگی پڑ گئی۔ پیپلز ڈاکٹر فورم کراچی کے صدر ہراسگی کے سنگین الزام کے باعث من پسند عہدہ حاصل کرنے میں ناکام۔ ناظرین کرام، وفاق کا ضلع اسپتال محکمہ سے سندھ کی خلاف قانون کرپ مافیا کے ہاتھوں میں جب سے آیا ہے تو دو بھائیوں سرجن عبید اللہ شیخ، سمیع شیخ اور ڈاکٹر یاسین عمرانی اور 3 کا ٹولہ یہاں آنے والے غریب لاچار جاں بلب مریضوں کے وسائل اور بجٹ کو دونوں ہاتھوں سے ایسا لوٹ رہے ہیں جیسا بندر کے ہاتھوں میں ناریل آ گیا ہو۔ ضلع اسپتال کے شعبہ پروکیورمنٹ میں اس وقت کرپشن کے بابا اعظم فرزند عبید اللہ شیخ اور ان کے دہاڑی دار بھائی سمیع شیخ نے سخت گرمیوں کے اس موسم میں کمیشن اور کرپشن کو اپنی دھمال سے سوا نیزے پر پہنچایا ہوا ہے۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محکمہ سے سندھ کا بیڑا غرق کرنے والے سابق ایڈیشنل سیکرٹری مولانا بخش شیخ کی طرح سرجن عبید اللہ شیخ کرپشن اور کمیشن کو بچانے اور چھپانے کے لیے جہاں پرچیز کمیٹی میں شیخوں کی جوڑی نے پہلی بار ادویہ خریداری کے عمل کو سوا نیزے تک جا پہنچایا ہے اور ادویہ کی خریداری کو برائے قرض اسکیم کے تحت خریدنے کا فارمولہ پیش کیا ہے، تو دوسری جانب طبی آلات کی خریداری صرف قرضات میں کرنے کا منصوبہ پرچیز کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا،
तो डॉक्टर खालिद परचेज कमेटी के मंसूबों के खिलाफ आईनी दीवार बन गए हैं। जबकि मज़कूरा कौमी ख़जाने की लूटमार में मेहरान फार्मा सेल सर्विसेज अस्पताल के साबिक रिटायर्ड स्टोर कीपर अब्दुल सत्तार की कंपनी एएस इंटरप्राइज के मालकान एहसान शेख महकमे से सिंध के कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटने वालों में सर फहरिस्त हैं। तो करप्शन के बाबा आजम सर्जन उबैदुल्ला शेख इन खबरों की हकीकत जानने के लिए बार बार अपने साबिका सर्विसेज अस्पताल एम ए जिना रोड की भूल भलैयों में घूम रहे हैं, जहां रीएम्बर्समेंट के इख्तियारात को महकमे सेहत के मशकूक मुतनाज़ मुलाजिम वाबुल्ला यूसुफानी के बगल बच्चा डॉक्टर सिकंदर इकबाल की फूक के सामने सर्जन उबैदुल्ला शेख ठहर न सके थे। जबकि इस वक्त खबर के अंदर की खबर सबसे बड़ी ये है कि उबैदुल्ला शेख ने अपना हालिया दौरा अमेरिका मुलतवी करके जिना अस्पताल कराची को माली बहरान से दो चार करने का हतमी फैसला कर लिया है। नाज़रीन कराम, जबकि दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के अकाउंटेंट एजाज चौहान ने ये तहलका खेज इंकशाफ एलडीएन से गुफ्तगू करते हुए किया कि अस्पताल के साबिक एमएस डॉक्टर आरिफ रशीद ने उन्हें घर बैठे ड्यूटी से गायब डॉक्टर मोहम्मद जियाल सीनियर मेडिकल ऑफिसर की तनख्वाह बंद करने का हुक्म सादिर किया, तो उन्होंने एजी सिंध में इस हुक्म पर अमल दरामद कराने की फर्ज शनासी पर मज़कूरा अस्पताल में सियासी बुनियादों पर तैनात डॉक्टर खालिद बुखारी डॉक्टर जिया के सरपरस्त के तौर पर सामने आ गए और डॉक्टर खालिद बुखारी ने उनसे कहा कि डॉक्टर आरिफ रशीद 2 रोज बाद रिटायर होने वाला था, तुमने इसके हुक्म को क्यों नहीं रोका? तो मैंने डॉक्टर खालिद से कहा कि वो मेरा बॉस था, अगर वो 2 घंटे पहले भी मुझे हुक्म देगा तो मैं अपनी सर्विस के तकाजों के मुताबिक कानूनन इसके हुक्म पर अमल करने का पाबंद था। मुझे इस पर शनासी का नतीजा ये भुगतना पड़ा कि डॉक्टर खालिद बुखारी ने तवील अरसे तक मुझे वेटिंग फॉर पोस्टिंग की पोस्ट पर रखवा कर मुझसे पर्सनल हो गया। जबकि इसी वाकये से जुड़े हुए दूसरे वाकये मेडिकल ऑक्सीजन गैस के मुबैना मेगा माली स्कैंडल की तहकीकात के चश्म कुशा हकाइक पर मबनी स्टोरी इंशाअल्लाह मंगल की खुसूसी रिपोर्ट में। जबकि ये भी क्या अजब है कि यौम तशक्कुर के मौके पर करप्शन और कमीशन के मुजस्समों अफसरान ने भी कौमी परचम की परचम कुशाई की, जबकि अमली तौर पर ये सेहत माफिया के वो अफसरान हैं जो कौमी खजाने की लूट मार के संगीन इल्ज़ाम में मुलविस होने की बिना पर मुल्क के कौमी इदारों की जड़ों को खोखला करने वाले वो कौमी मुजरिम हैं जिन्हें जेलों में होना चाहिए। अब आप इस सिलसिले की एक वीडियो सेन सर्विसेज अस्पताल एम ए जिना रोड की पहले हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए। आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई वाबुल्ला यूसुफानी की खुसूसी मेहरबानी से बनने वाली एमएस डॉक्टर गुलाम हुसैन बरूही परचम कुशाई के बाद मुनाफिकाना अंदाज में दुआ की नकल कर रहे हैं, जबकि वहाबुल्ला यूसुफानी एलडीएन के खौफ से मौजूदा परचम कुशाई की तकरीब के बजाय अपने गैर कानूनी दफ्तर में इस वक्त मौजूद थे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।